ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਊੜਾ ਐੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਊੜਾ ਐੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਗੁਰ और मुख की है साडा मूँह जो खुलता है ये कुछ ना कुछ शब्द निकलते जिसनों असी गुरमुखी लिपि का दे दिता। सब तो पहले गुरु नानक देव जी जिन्होंने सानू ऊड़े अड़े बारे जानकारी दी, पर गुरु अंगद देव जी ने इनू तरतीब च कर दिता। ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा। तो असी अज सारा पहले ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा ही देखांगे कि कित्थों तक है। ऊड़े तो लैके डाड़े तक किन्ने अखर हैं, किन्ने अखर हैं ऊड़े तो डाड़े तक? सब तो पहले 35 अखर होंदे सन ऊड़े तो डाड़े तक, पर हुण की है 6 अखर फारसी दे ऐड हो गए, विच जमा किते तो हुण 41 बन गए। हुण असी अज देखते हैं कि ऊड़ा एड़ा किस तरह करना है। असी सब तो पहले देखोगे ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा, कक्का खक्खा गग्गा कग्गा गंगा, चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा यैया, टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा नाना, तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना, पप्पा फफ्फा बब्बा पब्बा मम्मा और यैया रारा लल्ला ववा डाड़ा। और उस तो बाद की है 6 अखर फारसी ते अरबी दे आ गए। सस्से पर बिंदी श, खखे पर बिंदी ख, ग ज फ ल, लल्ला आ गया। पहले 5 अखर सन, 35 तो 40 होए। 40 तो बाद एक ल पंजाब दे पंजाबी विभाग पटियाला ने की किया, लल्ले नूं भी तालवी शब्द जोड़ के उसके पैर च बिंदी लगाई, जिस दे नाल कि लल्ला भी जिहड़ा आ गया 6 अखरां दे विच हो गया। इस तो हुण यह 41 हैं। ठीक है, इस तो बाद असीं देखते हाँ इन्हों किस तरह वंडिया गया। ऊड़ा एड़ा तो सानू दे दिता उन्होंने, पर इन्हों वर्गां च भी वंडिया गया है। ये वर्ग भी है, 8 वर्ग हैं। 8 वर्ग भी मैं हुणे तुहानूं दिखावांगी। और उस तो बाद किस किस तरह स्वर और व्यंजन किस किस तरह आवाज़ां निकलदियां हैं, सानू हर एक अखर के बारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी तुहानूं पुछेगा तो तुसीं की कहोगे? तो सब तो पहले अकैडमी का नाम आता है। जो तुसी यह दसोगे किसी को तो उन्होंने कहना तुहानू बेस नहीं क्लीयर कराया, तुहानू मूल शब्द नहीं दसे किसी ने। तो सब तो पहले असी इन्हां मूल शब्दों बारे जानकारी लांगे कि ये शब्द है की चीज़ हैं। देखो जरा अगे ध्यान नाल, ऊड़ा एड़ा ईड़ी। ऊड़ा एड़ा ईड़ी की है 3 स्वर हैं जिहड़े बिना रुकावट के मूँह राही बाहर निकलते हैं। ये लिए सानू कोई रोकना नहीं पैंदा। सानू सस्से तो लैके डाड़े तक सारे ही व्यंजन हैं। व्यंजन की हैं? सस्से तो डाड़े तक जो व्यंजन हैं, इसका मतलब 32 व्यंजन रह गए। तो 32 जोड़े व्यंजन हैं उन्होंने बोलने समय जीभ कभी तालू ना लगेगी ऊपर, कभी पासियां ते लगेगी, कभी बुल मीटे जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इन्हों का जोड़ा उच्चारण है अलग अलग तरीकों के नाल हो रहा है। उस तो बाद देखो कंठी शब्द कक्खा खक्खा गग्गा कग्गा गंगा, कंठ दे विच आवाज़ आती है। उल्ट जीबी शब्द, उल्ट जीबी की है टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा नाना। जो असीं बोलते हैं साडी जीभ जिहड़ी है उल्ट जाती है। उस तो बाद देखो तालवी। तालवी शब्द की है चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा यैया, तालवी जिहड़े तालू नाल लगदे हन। उस तो बाद 2 होंठी पप्पा फफ्फा बब्बा पब्बा मम्मा। जो असीं बोलते हाँ साडे दोनों होंठ जिहड़े आपस विच जुड़दे हन। यैया रारा लल्ला वावा डाड़ा पहले ऊड़ा एड़ा डाड़े तक सी और 6 अखर तो बाद विच आए। जिहड़ा पहले डाड़े तक सीगा ओह की सीगा? अंतिम वर्ग सीगा, अंतिम अखीरली लाइन सी। यह अखीरली लाइन नूं यैया रारा लल्ला वावा डाड़ा व्यंजन तक सी। उस तो बाद देखो सस्से पर बिंदी श, ख, ग ज फ ल फारसी और अरबी तो आए।
ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 6 ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ 41 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਊੜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਵਰਗ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 8 ਵਰਗ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਵਰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵਰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਕੱਗਾ ਗੰਗਾ ਕ ਵਰਗ। ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕ ਵਰਗ। ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਚੱਜਾ ਚ ਵਰਗ। ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਟੱਡਾ ਨਾਣਾ ਟ ਵਰਗ। ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਤੱਦਾ ਨੰਨਾ ਟ ਵਰਗ। ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ ਮੰਮਾ ਪ ਵਰਗ। ਯਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵਵਾ ਡਾੜਾ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ। ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਆਏ ਨਵੇਂ। 6 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵੀਨ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਊੜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਠੀ ਤਾਲਵੀ ਉਲਟ ਜੇਬੀ ਦੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਹੁੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਵਰ। ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਕੀਤਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ 3 ਸਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ 10 ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਈ ਊ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਘੂ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ PCS ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਊੜਾ ਐੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੇ SDM ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ SDM ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਈ ਊ ਏ ਐ ਓ। ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਊ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹਨ? ਸਵਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਸਵਰ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ 3 ਸਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਊ ਆ ਈ ਏ ਓ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੁੱਲ ਮੀਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਗ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਊੜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ 8 ਵਰਗ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਰਗ, ਵਰਗ, ਚਵਰਗ, ਟਵਰਗ, ਤਵਰਗ, ਪਵਰਗ, ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ। ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤਾਲੂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 5 ਅੱਖਰ ਹੈ ਗੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜੀਭ ਉਲਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਂਕਾ, ਜੀਭ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੱਠਾ ਜੀਭ ਉਲਟਦੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਂਠੀ। ਦੋ ਹੋਂਠ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਪਾ
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ ਮੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਹੋਂਠ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਲ ਮਿਟੇ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ, ਮੰਮਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਤੀ ਸ਼ਬਦ, ਦੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਤੱਤਾ, ਤੱਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਤੱਦਾ ਨਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਕੀ ਤੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ, ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਕੀਤਾ, ਊੜੇ ਐੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 5 ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਯਈਆ ਨਾਣਾ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਹਨ। ਗੰਗਾ ਯਈਆ ਨਾਣਾ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ, 5 ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਸਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਅਤੇ ਵਵਾ, ਯਈਆ ਤੇ ਵਵਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਯਈਆ ਤੇ ਵਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਕੀਤੇ ਊੜੇ ਤੋਂ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸਵਰ ਤਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ 3 ਸਵਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਈ ਈ ਊ ਊ ਏ ਓ ਏ ਐ ਓ ਓ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰ ਮੁਹਾਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਮ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੂਲ 'ਚ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਂ ਹੈ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ। ਲਗਾਂ ਕੀ ਹੈ? 10 ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕੁੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਰਾ ਮੁਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਜੋੜ, ਕੱਗਾ ਪਲਸ ਰਾਰਾ ਘਰ, ਜੱਜਾ ਪਲਸ ਲੱਲਾ ਜਲ, ਚੱਚਾ ਪਲਸ ਮੰਮਾ ਪਲਸ ਚੱਚਾ ਚਮਚ। 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਜੋੜ, 3 ਅੱਖਰ ਦਾ ਜੋੜ, 4 ਅੱਖਰ ਦਾ ਜੋੜ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾ, ਕਾਕਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਨਾਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਕੰਨਾ ਦੇ ਮਾਤਰਾ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੌੜਾ, ਕਨੌੜਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਲਗਾਮ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਗਾਖਰ। ਲਗ ਪਲਸ ਅੱਖਰ, ਲਗ ਪਲਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਗਾਖਰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਖਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਹੈ? 3 ਲਗਾਖਰ ਹਨ। 3 ਲਗਾਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੰਦੀ, टिप्पी और अद्धक। बिंदी, टिप्पी और अद्धक। कक्के नू कन्ना का और कक्के नू कन्ना बिंदी उपर का। गग्गे नू कन्ना गा और गग्गे नू कन्ना उपर बिंदी गा। बिंदी देखो, गा और गा, इस दे विच फर्क है। गा की है? मैं गाना गा रही हाँ। मैं गाना गा रही हाँ। ते गा की है? एक बिंदी लगाने दे नाल शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो फर्क हो गया। साडे घर काले रंग दी गां है। तां की है? साडे घर काले रंग दी गां है। इस तरह ही टिप्पी है। टिप्पी की है? अब। ऊपर पा दोगे अंब बन जाएगा। ऊपर पा दोगे तो अंब बन जाएगा। अंब की है? अब और अंब। अब और अब, थक जाना, अक जाना। तो की है? अंब की है? फ्रूट, फल जिहड़ा असीं खांदे हाँ। गर्मियां विच अंब बहुत विकदा है, तो मैनू अंब बहुत अच्छा लगता है, चंगा लगता है। मैनू अंब बहुत स्वाद लगता है। उस तो बाद है अदक। अदक की है? अदक हिंदी दे विच अद्धा अखर हुंदा है, पंजाबी दे विच कोई अद्धा अखर नहीं पैंदा। पंजाबी दे विच अद्धे अखर दी थां अदक दी वरतों हुंदी है, जिस दे नाल शब्द दा अर्थ जिहड़ा ओह फर्क हो जाता है। तां की है ओह? बच, बचा। की है इत्थे? बचाउणा। आशिमा मैनू बचा। तो की है वो? एक वाक बन गया। अदक की थां अदक तो बिना शब्द देखोगे बचा और अदक पाके की है? बच्चा। सिर्फ एक अदक ही बनाई है असी, अद्धा चंद्रमा। तो उस दे नाल ही शब्द का अर्थ जिहड़ा है वह फर्क हो जाता है। तो इत्थे की है? साडे घर छोटा बच्चा खेड रहा है। की है ही? लगाखर। लग प्लस अखर। लग प्लस अखर दा मेल है लगाखर। लगाखर 3 तरह के होंदे हन, बिंदी, टिप्पी ते अदक। बिंदी की है? असी बिंदी दा लिखिया
गां, गग्गे नूं कन्ना गा गाना गाना, और गग्गे नूं कन्ना उपर बिंदी पा देंगे तो गां बन जाता है। बब्बा चच्चे नूं कन्ना बचा, एक किसी नूं बचाउणा, किसी चीज़ तो बचा लेना। और बच्चा की है, छोटा बच्चा। उस तो बाद की है अबना, अब एक पब्बे नाल पैंदा है, जो तो थक जाता बंदा, अब गया मैं तो तुर तुर के अब गया। और ऐड़े दे उपर टिप्पी बब्बा पाओगे तो अंब बन जाता है। तो की है, मैनू अंब बहुत स्वाद लगता है। ठीक है, ये साडे सीगे लगाखर जिहड़े कि 3 तरह के हैं। उस तो बाद देखांगे असीं मुहावरे। असीं व्याकरण का कुछ हिस्सा किया, व्याकरण ही सारी कहलाती है। व्याकरण का असीं कुछ हिस्सा किया किताबां दे विच, भाषा व्याकरण, फिर वर्ण अखर बोध होंदा है। पर असीं अखरां दी जानकारी पहले लैनी है। ठीक है, उस तो बाद की है मुहावरे। मुहावरे की हन, जिहड़े कि आम घरां दे विच असीं वरतों विच लिआंदे हां। तो उहदे विच की है, उस्तादी करनी, चलाकी करनी। पेपर दे विच तुहानूं सिर्फ वाक बनाउण लई आउंदा है। जो कहंदे हेठ लिखे शब्दां दे वाक बनाओ जिस दे नाल अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो उसका अर्थ निकलना चाहिए है। उस्तादी करनी, चलाकी करनी। सानू किसी नाल उस्तादी नहीं करनी चाहिए। हमेशा वाक नूं छोटा बनाओ और अर्थ निकलदा होए। जिन्ना वाक वड्डा बनाओगे उन्नियां गलतियां विच आ जाणगियां। चलाकी करन वालियां तो बच के रहना चाहिए है। ठीक है, उस तो बाद देखोगे उसर उसर के बहना, अपने आप नूं वड्डा प्रगट करना या दिखावा करना। जदों असीं किसी विआह विच जांदे हां तां असीं देखदे हां कि उन्हें सानूं शायद देखिया नहीं है, तो असीं थोड़ा अगे अगे हो के बैठ जाते हाँ कि ताकि उसनूं पता लग जाए कि असीं भी आए हुए हाँ। तो वो की है, दिखावा करना। उंगली करनी, दोष देना। इस वारी पटवारी के पेपर में आया होया सीगा उंगली करनी। उंगली करनी की है, दोष। बिना सोचे समझे किसी वाल उंगल नहीं करनी चाहिए। उच्चा नीवा थां देखना, हमेशा आदमी नूं देख के सोच के बोलना चाहिए है। ये कह रहे हैं आदमी को आदमी वेख के गल करनी, सोच विचार के मौके अनुसार गल करनी। तो उच्चा नीवा नहीं बोलना चाहिए, सोच लेना चाहिए। सोचना, बोलन लग्या सोच के बोलना। उड उड के पहना, लड़ाई करने लिए अगे वध वध के। वैसे तो कहते वह डरदा अंदर वड़ जाता है, पर जो लड़ाई हो तो उड उड के बाहर पेगा कि मैं ही लड़ लेना, शेर तो मैं ही हाँ। उड के चिंबड़ना, हुण उड उड के पैना लड़ाई है, दोनों च थोड़ा जिहा फर्क है। उड के चिंबड़ना, भज के गल लग जाना। ठीक है, जो मैनू मेरा बच्चा बाहरों आके मिला तो मैं उड के चिंबड़ गई। उड के चिंबड़ जाना मतलब बहुत प्यार, प्यार होता है, बहुत आदर प्यार नाल स्वागत करना। उधड़ धूमी मचाना, बच्चे की करते हैं, छुट्टियां दे विच नानके दादके जाते हैं तो की है, तो उत्थे उधड़ धूमी जो सारे कट्ठे हो जाते हैं, रोला पाते हैं, छलांगा मारते हैं, तो उधड़ धूमी मचा देंगे हैं। उबाल कढ़ने, पुराना गुस्सा। उबाल कहते हुण तो इनू ठंड पै गई होएगी, इसने गल करके अपने अंदर दे उबाल कढ़ लिया है, भड़ास कढ़ ली है, अंदर दी गुस्सा कढ़ लिया है। उब्बे सा लैने, रोना ते वड्डे वड्डे हौके। कई बार इस तरह करके असीं हौका लैने जदों रोंदे आ तो की है, औखे सा लैने। उरे परे हो जाना, लुक जाना। वो मैनू देख के उरे परे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं उस तो पैसे लेने सी। उसने देखा कि ये अगों लंघ जाएंगे, फिर मैं इत्थों दी निकलांगा। तो उरे परे बंदा हो ही जाता है जदों किसी का उधार देना होंदा है। उल्ली लगनी, जदों एक चीज़ पई रहेगी, तो अजकल देखोगे बरसातां दे दिनों विच चीज़ नूं उल्ली बहुत जल्दी लगती है। अचार पुराना पिया होएगा तो खराब हो जाता है। तो उल्ली लगनी की है,
ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕੋ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਲਾਉਣੀ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਈ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਓਪਰੀ ਪੈਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਓਪਰੀ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਦੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਅਕਲ ਦੇ ਨੋਹ ਲਾਣੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ। ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ, ਅੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਸਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਲੱਭ ਜੇ। ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਖ ਆਉਣੀ, ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖ ਆਉਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣੀਆਂ। ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ, ਜਾਗ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂੰਦਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ, ਜਾਗ ਆ ਜਾਣੀ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। 2 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਚੁਰਾਣੀ, ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, SMS ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ਼ਾਰਾ।
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਤਾਂ ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਜਾਣਾ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਖ ਲਾਉਣੀ, ਸੋਣਾ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2 ਤੇ 2 4 ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੜਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੜਕਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਤ ਸਰ, ਚੇਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਭਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲਣੀ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 4 ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਖਾਂ 4 ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣੇ, ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਉਸਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ, ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਖਾਣ। ਅਖਾਣ ਕੀ ਹਨ? ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਖਾਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਅਖਾਣ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਖਾਉਂਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਮਤਲਬ ਔਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪੈਂਚ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਗੋ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ 'ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ 'ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ
ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੰਭਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਉਸ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਦੂਣੀ ਚੂਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠੀਕ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੰਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਸੋਹਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਾਣ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠੀਕ ਕਰੀਆਂ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਸਮੀ। ਖਸਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਖਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਲਕ। ਨਾ ਖਸਮੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਸਮੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਬਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਪੜੋਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੜੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜੋਲਾ ਹੈ। ਪੜੋਲਾ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਠਣੀ ਨੂੰਹ ਨਿਸਲ ਹੋ, ਚਰਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਖੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ?
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि उठ नी नूह निसल हो, चरखा छड़ के चक्की चो, कि तू दिखावा कर रही है। उसने सौखे तो औखा काम दे दिता। उठना हंगा, उठ फिट्टे मुँह गोड्यां दा, उठ ना सकां फिट्टे मुँह गोड्यां दा। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਗਿੱਧਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਗਿੱਧਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਦੇਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਤਾਵਲਾ ਸੁਭਾਵਲਾ, ਉਤਾਵਲਾ ਸੁਭਾਵਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਦਮੀ ਕਾਹਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਾਵਲਾ ਸੁਭਾਵਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਘਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਊ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਊ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਬੀ ਅਤੇ ਐਬ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਘਾਹ। उद्यम अगे लक्ष्मी पखे अगे पौन। उद्यम की है, यतन करना, कोशिश करनी। उद्यम करोगे तो लक्ष्मी पैसा आएगा, पखा चलेगा तो पौन हवा चलेगी। मेहनत दी वड्याई, जेकर पखा चल के वगदी हवा का सुख लै लईए तो की है, पखा पौन नूं अगे ला के वगा लैंदा है। तिवें ही उद्यम कीतियां सफलता मिलती है, दौलत मिलती है। उद्यम करोगे, यतन करोगे तो की है, उद्यम करोगे तो पैसा आएगा, पखा चलेगा तो हवा आएगी। मेहनत दी वड्याई। ऊठ अड़ाउंदे ही लदिंदे हन। जदों किसी तो ज़्यादा काम लोड़ तो वध लोगे तो फिर वो अड़िंगदा है। ऊठ और घोड़ा तुसीं देखो, जदों उत्ते बहुत ज़्यादा भार पा दिंदे हो, की री करदा अगे नहीं तुरदा। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੜਿੰਗੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਊਠ ਤੇ ਚੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਊਠ ਤੇ ਚੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮੀਰਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਇਆ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਸ਼ਿਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 30 ਕਰ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਇਆ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3-4 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਇਆ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਊਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਊਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਊਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਊਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ। ਓੜਕ ਬੱਚਾ ਮੂਲਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਬਹਿਣਾ। ਓੜਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ SDM ਦੇ IAS ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਹੱਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਸਫਲ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓੜਕ ਬੱਚਿਆ ਮੂਲਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਬਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।